Okay. Okay. So in previous session, just we have a recall, right? We had started with configuration with sales document, how we create a sales document. Okay. And after that, we had started with item category determination. So we know Yes. the use of what is item category, where it is being Item is category. there at sale order level. Okay. And we had just started a bit of configuration between of the item category. Okay. So I will just share my screen and we'll see the further configuration which was pending. Okay. And we will see the item category determination in today's session. How the item category is determined at the sale order level. So just let me know once my screen is visible to you. Yes, it is visible. Yeah, yeah. Have you practiced of item category and sales document preparation and how configuration? I have done partially, like item categories, not completed yet. Okay. And for sales document, have you created any sales document? No, no, not yet. Okay. So first try to create sales order. Okay. So that would be you will know what are the configuration and what are the pinpoints for the sales document, how we create contract, how we create sales order, how we create inquiry quotation. So just use some standard one and create a Z1. Okay. Okay. Okay, so that would be helpful for you to understand. Okay, so now this is the SPRO path. Now we will go to the item category determination. How we go to the item category determination? Okay, and one more thing, you need to learn and by heart this path also. Sometimes the user may, sometimes the interviewer may ask you the question. Okay, how we do this configuration? What is the path? So sometimes he asks about the path and all. So you need to by heart that path, or you need to by heart the T codes also. Okay. I will give you the T codes, right, for the configuration. VOV8 is for sales document. Yes. Okay, so VOV8 was there. Okay, so I will just give you that with the configuration T code. So that you have to by heart. So that would be helpful. Means sometimes user may this interviewer may ask what is the T code, and sometimes he asks for a path. How we go to this sales document and sales order. Okay. सो अभी SPRO मध्ये आलो आपण. ओके. आता इथे सेल्स डॉक्युमेंट, सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन, देन सेल्स डॉक्युमेंट आयटम. ओके. याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले आपण आयटम कॅटेगरी मध्ये गेलेलो. ओके. सो लेट्स टेक आपण स्टँडर्ड आयटम कॅटेगरी लर्न केलेल्या की व्हॉट आर द स्टँडर्ड आयटम कॅटेगरी, टॅन, टॅड, राईट, टाऊ. ओके. देन AGN, AGX, राईट. दिस ऑल आयटम कॅटेगरीज आपण थोड्या बघितलेल्या. आता आपण एक स्टँडर्ड आयटम कॅटेगरीचं कॉन्फिगरेशन आपण बघितलेलं. सो टॅन स्टँडर्ड आयटम कॅटेगरी 4 डिजिटची असते आयटम कॅटेगरी. त्याचं कोडिंग. ओके. अँड त्याचं डिस्क्रिप्शन आपण ह्या कॉलम मध्ये देऊ शकतो. Okay, then we had started with item category, what is item types, completion rule. Okay, these are the ticks. Okay, these are the ticks and tricks like we had learned. Like business item, it is a schedule line allowed, item relevant for delivery. If the item is relevant for delivery, then we have to tick here. Then return, weight and volume relevant, credit active, determination cost, all these things we have learned. Okay, now we have come here. ओके. सो ऑटोमॅटिक बॅच डिटर्मिनेशन. सो फॉर एन एक्झाम्पल की तुम्हाला ऑटोमॅटिक बॅच डिटर्माइन झालं पाहिजे. आता बॅच म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? व्हॉट इज बॅच? हॅलो. येस. सो व्हॉट इज अ बॅच? आपण टेल मी. एखाद्या लॉ मध्ये जे प्रोडक्शन करतो ते. हॅलो. या ओके. सो आपण आपण एखाद्या लॉट मध्ये जे प्रोडक्शन करतो बॅच मध्ये. ओके. सी या. सो आपण जे पण जे प्रोडक्शन करतो तो दॅट हॅज टू बी अ बॅच नंबर. ते कुठला वाय? बिकॉज हा जो प्रोडक्ट आहे ह्या बॅच मध्ये निघालाय. फॉर एन एक्झाम्पल की लास्ट मंथ फर्स्ट ऑफ मंथ, लास्ट मंथ सेकंड ऑफ मंथ, राईट. असं कुठल्या बॅच मध्ये आलं. आपण काय एक लॉट, प्रोडक्टचा एक लॉट लावतो आपण. लॉट मीन्स की आता मला एक मशीन लावली, मशिनरीचा एक डाय वगैरे लावतो किंवा सेट करतो डाय. ओके. अँड वी प्रोड्यूस समथिंग, प्रोड्यूस द मटेरियल ऑर द प्रोडक्ट. ओके.
सो वेन वी प्रोड्यूस द मटेरियल देर इज अ लॉट इज बीन डिफाईन्ड. ओके. सो आपण एक लॉट असतो त्याला, ज्यावेळेस आपलं प्रोडक्शन चालू असतं त्या लॉटमध्ये जेव्हा तो पूर्ण होतो तेव्हा आपण एक बॅच नंबर देतो त्याला. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ बॅच. सो जे पण आपलं प्रोडक्शन होतं, आता सेल ऑर्डर लेवलला, ओके, जेव्हा आपण मटेरियल टाकतो सेल ऑर्डर किंवा डिलिव्हरी लेवलला, तेव्हा ही बॅच डिटरमाइन होते. का ती बॅच डिटरमाइन झाली की आपल्याला कळेल, फॉर एक्झाम्पल की फॉल्टी मटेरियल्स अराइव्ह. ओके, हे कुठलं फॉल्टी मटेरियल्स आलं, माझी ऑर्डर होती 100ची, फॉर एक्झाम्पल 100 वॉज माय ऑर्डर ऑफ अ सेल ऑर्डर. आणि त्याच्यामध्ये मला कळालं की 90 प्रोडक्ट माझे ऍक्च्युअल प्रोडक्ट आहेत, 10 प्रोडक्ट माझे खराब प्रोडक्ट आहेत. म्हणजे क्वालिटी केली तर कळालं की लाईक 90 प्रोडक्ट हे बरोबर प्रोडक्ट आहे, 10 प्रोडक्ट्स मध्ये काहीतरी फॉल्ट आहे. फॉल्ट मटेरियल आपण काय करतो, माघारी क्वालिटी करून त्याला माघारी रिप्रोडक्शनला पाठवतो, रिसायकलला पाठवतो, किंवा आपण ऍज अ स्क्रॅप यूज करतो. ओके. सो त्यामध्ये त्या बॅच मध्ये Yes. माझे प्रोडक्ट किती निघाले, 100. मग त्यातून कळालं की माझी अॅक्युरेसी किती आहे, माझी प्रोडक्शनची अॅक्युरेसी किती आहे, ते आपल्याला कळतं. आणि राईट प्रोडक्ट क्वालिटी करून कस्टमरला जातं. ओके. समटाईम्स आपण ट्रान्सपोर्ट करताना ते डॅमेज होतं मटेरियल, राईट. तर मग एक ह्या कुठल्या बॅचचं होतं हे आपल्याला कळतं. मग आपल्याला कळतं की आपण कधी मशीन लावलेली, त्या मशीनमध्ये डाई आपली खराब आहे का, किंवा कुठल्या लॉट पासून माझी जास्त खराब व्हायला लागली. फॉर एक्झाम्पल की एक माझी डाईची पण एक लाईफ असते, राईट. जी आपली मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहे, तर मग तिथे डाईची एक लाईफ असते की लाईक फॉर एक्झाम्पल की ते 500 प्रोडक्ट्स काढू शकते, किंवा त्याच्यानंतर मग डाईला माघारी पॉलिशिंगला, रिफर्निशिंगला, किंवा काय बोलतात ना की लाईक त्याचे पॉइंट्स वगैरे हे करायला, ओके, त्याला रिसायकलला पाठवतो आपण. जी पण आहे डाई रिमेकिंगला पाठवतो. ओके. सो तर ते 500 प्रोडक्ट्स नंतर होतं. मग आता कसं होतं, आता प्रोडक्शनवाले सेल्सवाल्यांना तर हे माहिती नसतं. तर मग सेल्सवाले तर सेल्स करतात, जेवढं प्रोडक्ट आलं तेवढं देतात पुढे. प्रोडक्शनवाल्यांना हे माहिती असतं, पण समटाईम्स म्हणजे आपल्याला त्यांचं नेग्लेक्ट होतं. तर मग समजा किंवा ती डाई पण 500 मटेरियल्स होते त्याच्या आधीच तुम्हाला ती डाई कमी होते. वाय? बिकॉज ऑफ फास्ट प्रोडक्शन, किंवा कुणीतरी फास्ट मशीन्स चालवली, प्रोडक्ट चांगलं युज केलं नाही. ते खूप सारे फॅक्टर्स असतात जे आपण मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला अनुभवतात, राईट. बट आपले इथे प्रोडक्ट होते, मग आपल्याला कळतं की भाई मी माझा पहिला लॉट होता सेल ऑर्डरचा, तिथे 100 पैकी 99 गुड्स वेअर देअर, त्याच्यानंतर 98 झाले, थोड्या दिवसानंतर 95 झाले, आता 90 झाले. तर सगळ्यात आपण एक डिफाईन केली असते क्वालिटी, की माझ्या प्रोडक्टची एक क्वालिटी असते, बॅचमध्ये एवढ्या बॅचेसमध्ये एवढे मटेरियल निघाले पाहिजे. नाही निघत आहे म्हणजे माझी डाई खराब झाली, मला रिपॉलिशिंगला, रिफर्निशिंगला ती डाई मला पाठवली पाहिजे. ओके. हे हे सगळं पण अनालायसिस तुम्ही करू शकता. त्यामुळे काय होतं, बॅच डिटरमाइन करतो आपण सेल ऑर्डर लेवलला, डिलिव्हरी लेवलला, राईट. इन्क्वायर की भाई हे प्रोडक्ट कुठल्या बॅचचा आलेला, ओके, म्हणजे कुठल्या बॅच मध्ये आला. किंवा समजा फॉर एक्झाम्पल की तिथे लोडर्स होते, त्यांनी प्रॉपरली लोड केला नाही मटेरियल, प्रॉपरली तिथे हे केलं नाही, तर मग त्या लोकांना पण इन्स्ट्रक्शन देता येईल की भाई तुम्ही प्रॉपरली फ्रेजाईल, ऍज अ फ्रेजाईल कन्सिडर करून त्या प्रोडक्टला प्रॉपरली डिलिव्हर करा, राईट. तर हे सगळं आपल्याला जे मॉनिटरिंग असतं, किंवा जे पण बोलतात ना शेड्यूल असतं, ओके, हे सेट करण्यासाठी आपल्याला बॅच डिटरमाइन होणं ऍट सेल ऑर्डर लेवल अँड डिलिव्हरी लेवल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एक कॉन्सेप्ट असा पण आहे ऑटोमॅटिक बॅच डिटर्मिनेशन. आता बॅच मध्ये तुम्ही गेला तर मल्टिपल आहे. लिफो बेस आपण बॅच डिटर्मिनेशनचं जेव्हा कॉन्फिगरेशन बघू तेव्हा आपल्याला कळेल की बॅच ही डिटरमाइन होते मल्टिपल स्टेजाने. ओके. आणि ऑटोमॅटिक करायचं त्याचं लिफो म्हणजे लास्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी, फिफो फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी, लास्ट एक्सपायर फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट प्रायोरिटी, असे लिफो, फिफो, एलईएफओ आणि एफईएफओ हे पण असतात. ओके. असे 4 प्रकार असतात बॅच डिटरमाइन होण्याचे, ऑटोमॅटिक बॅच डिटरमाइन होण्याचे. म्हणजे काही डेअरी प्रोडक्ट असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की एक प्रोडक्ट आहे तो लाईक लवकर एक्सपायर होतो, तर मग जो फर्स्ट एक्सपायर होणार आहे त्याला फर्स्ट आउट करा, जो लास्ट एक्सपायर होणार आहे त्याला फर्स्ट आउट करा. ओके. इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री स्पेसिफिक. आता समजा की 2 इंडस्ट्री टाईप आहे, फॉर एक्झाम्पल की माझा प्रोडक्ट आहे 20 डेजचा, त्याला 20 डेज मध्ये एक्सपायर होतो. तर आज मी 1 तारखेला, तर मी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट करणार, बरोबर. त्याच्यासाठी फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट करणार. का फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट करणार? कारण तो माझा 20 दिवसामध्ये हे होऊन जाणार आहे. मग जो नियर टू एक्सपायर आहे, त्याला मी फर्स्ट आउट करून टाकणार. ओके. हा. म्हणजे तो नियर टू एक्सपायर म्हणजे जो फर्स्ट 1 तारखेला जो प्रोड्यूस झाला तो मी 15-16 तारखेला मी फर्स्ट आउट करणार. ओके. आता लास्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट असं हे कुठल्या सिनारो मध्ये होतं, ज्या सिनारो मध्ये फॉर एक्झाम्पल की माझा 5 दिवसामध्ये मटेरियल संपणार आहे. ओके. 5 डेज मध्ये माझं मटेरियल एक्सपायर होणार आहे.
सो फॉर एक्झाम्पल की माझा तिसरा दिवस आला. ओके. जो तिसरा दिवस आला, तिसऱ्या दिवसापासून माझा जो प्रोडक्ट मग माझ्या रिटेलरकडे जाईल, होलसेलरकडे जाईल किंवा व्हॉट एव्हर माझा जो ऍक्च्युअल जो कस्टमर टू कस्टमर डिलिव्हर करतो. ओके, लाईक किराणा माल असेल किंवा व्हॉट एव्हर द प्रोडक्ट जो पण आहे माझा, मोस्ट ऑफ द डेअरी प्रोडक्ट्सचं मी बोलतो. मग तिसऱ्या दिवसापासून एक दिवस त्याच्याकडे पोहोचायला जातो आणि त्याच्यानंतर एकच दिवस कस्टमरला युज करायला असतो. 5 दिवस मध्ये तो एक्सपायर होऊन जातो. मग त्या सिनारिओ मध्ये जर तुम्हाला तिसरा दिवस आला, मग तो प्रोडक्ट कस्टमरकडे गेलाच नाही पाहिजे, कारण 2 दिवसामध्ये तो एक्सपायर होणार. Right? मग फर्स्ट प्लस सेकंड डे म्हणजे लास्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट असं. जो सगळ्यात लास्ट प्रोडक्ट आहे तो पहिला मी पाठवून देणार, आणि म्हणजे तो प्रोडक्ट युज होईल, आणि बाकीचे त्याच्यानंतरचे प्रोडक्ट आहे ते मी लगेच रियूजला रिसायकलला टाकून देणार. जो तिसऱ्या दिवसाला आला रिसायकलला टाकला, आणि फर्स्ट 2 डे आले मग लास्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट असं. ओके. सो तो प्रोडक्ट तुम्ही लवकर उडवणार, कारण तो ऍक्च्युली त्याचा युज होईल, नाहीतर मग मागे तुमची ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाढेल. राईट. जर तिसऱ्या दिवसाला गेला तो 2 दिवसामध्ये तो एक्सपायर होणार, तर there are various techniques of batch determination based on the business scenario. ओके. सो त्यासाठी आपण काय करतो की Yes. ऑटोमॅटिक बॅच डिटरमाइनचं इथे टॅग आहे, म्हणजे ह्या आयटम कॅटेगरीसाठी बॅच ऑटोमॅटिक डिटरमाइन होणार. तर हे पण एक टिक आहे रिलेटेड टू बॅच डिटर्मिनेशन. ओके. राउंडिंग ऑफ परमिटेड, म्हणजे राउंडिंग ऑफ परमिटेड आता हे कशासाठी बोललेलं आहे? ऑर्डर क्वांटिटीसाठी. म्हणजे आपण जी पण मटेरियल रिलेटेड क्वांटिटी टाकतो तर ती ऑटोमॅटिक राऊंड ऑफ झाली पाहिजे. ओके. तो राउंडिंग परमिटेडचा टिक आलेला. ऑटोमॅटिक राउंडिंग म्हणजे काय असतं? लाईक फॉर एक्झाम्पल की 1.50 हा अशी क्वांटिटी मी टाकली, तर इट विल ऑटोमॅटिकली बिकम 2, आणि 1.49 झालं तर इट विल ऑटोमॅटिकली बिकेम 1. म्हणजे 50 पेक्षा कमी असला तर तो 1 होणार, 50 पेक्षा जास्त असला तर 2 होणार. ओके. नेक्स्ट होणार ते राउंडिंग ऑफ बोथ, ऑफ अप डाऊन दोन्ही. राउंडिंग अप राउंडिंग डाऊन दोन्ही होणार, बट फॉर द क्वांटिटी होणार. ओके. नाव ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 1. ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 1 म्हणजे तुम्ही किती क्वांटिटी टाका इट विल कन्सिडर एज 1. ओके. फॉर एक्झाम्पल मी 100 क्वांटिटी टाकली तरी इट विल कन्सिडर एज अ 1. 100 kg टाकलं तरी इट विल कन्सिडर एज अ 1. का? इट विल मल्टिप्लाय विथ द रेट. राईट. सो इट विल मल्टिप्लाय एज 1 ओनली. फॉर एक्झाम्पल कधी कधी मी मटेरियल पाठवतो तो केजीस मध्ये पाठवतो. राईट. त्याचं युनिट ऑफ मेजरमेंट केजीज आहे. बट मी जो सेल करतोय कस्टमरला ऍज अ लमसम सेल करतोय. 100 kg मी तुम्हाला 1 लाख रुपयाला देतो, 2 lakhs रुपीजला देतो. राईट. असं मी लमसम देतोय, मी त्याच्यामध्ये डिवाइड नाही करणार. मग मी किती तिथे व्हॅल्यू टाकली, 100 टाकली, 200 टाकली, 300 टाकली, तरी मी त्या प्रोडक्टला एकच कन्सिडर करणार. ओके. त्यासाठी हे टिक आहे. Okay. ओके. आपण हे सगळं कॉन्फिगरेशन एकदा बघू. तुम्ही प्रॅक्टिसिंग कराल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की हे जे युजेस मी आता सांगतो हे समजून घ्या. हे युजेस कॉन्फिगरेशन समजून घ्या. त्यानंतर आपण जेव्हा तुम्ही कॉन्फिग करा बरोबर, तेव्हा मग तुम्हाला ते आठवणार. आता हे सगळे जे तुम्ही जेवढं पण कॉन्फिगरेशन बघाल, सेल्स डॉक्युमेंट लेवलचं, आयटम कॅटेगरी लेवलचं, हे तुमच्या एका दिवसात युज नाही होणार. हे तुम्हाला लाईफ लागणार, तुम्हाला भरपूर लाईफ लॉंग तुम्हाला हो. कधीतरी एकदा तो टिक येणार, मग तुम्ही तो युज करणार. राईट. पण जनरल तुम्हाला कळले पाहिजे, हे वरचे टिक्स कळले पाहिजे. Yes. ओके. हे प्रॉपरली कळले पाहिजे. हे तर छोटे मोठे टिक्स आहेत आता ह्या पुढचे. ओके. जे तुम्हाला कधीतरी युज होणार, बट तुम्हाला हे आठवणीत ठेवायचे. आणि जसं जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सर्व युज करायचा प्रयत्न करायचा. ओके. देन आरबीए कंट्रोल. नाव व्हॉट इज दिस आरबीए कंट्रोल? रूल बेस्ड एटीपी. एटीपी म्हणजे काय? अवेलेबल टू प्रॉमिस. ओके. नाव व्हॉट इज अवेलेबल टू प्रॉमिस? सो वी प्रॉमिस द गुड्स टू द कस्टमर that in this much of time this material will be available. ओके. सो आपण एक प्रॉमिस करतो कस्टमरला की भाई एवढ्या टाइममध्ये तुमचं मटेरियल अवेलेबल होईल. त्याच्यामध्ये आता ह्याच्यामध्ये ई आहे. व्हॉट इज ई? सब आयटम अँड प्लान सबस्टिट्यूशन इन आयटम अलाउड. ओके. आता एक कसं असतं, जे आपण मटेरियल युज करतो ते त्याच्यामध्ये एक आयटम असतो, मेन आयटम असतो, एक सब आयटम असतो. ओके. सो त्याच्यामध्ये आपण कंट्रोल ऑफ रूल बेस्ड एटीपी. रूल बेस्ड एटीपी आपण एटीपी 3 प्रकारचे असतात. रूल बेस्ड एटीपी असतं जे आपण पुढे अवेबिलिटी चेकच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये पण समजू. नाव व्हॉट इज अवेबिलिटी चेक? अवेबिलिटी ऑफ मटेरियल. ओके. सो वेदर माय मटेरियल इज अवेलेबल इन द सिस्टम ऑर नॉट, और इफ इट इज नॉट अवेलेबल सो वेन इट विल बिकम अवेलेबल. ओके. सो त्याचे रूल्स असतात काहीतरी, की फॉर एक्झाम्पल की एक मटेरियलचं रूल बेस्ड आपण एटीपी करत आहोत, एका मटेरियलचं नॉर्मल एटीपी करत आहोत. ओके.
सो इट डिपेंड्स ऑन एमआरपी रन. आपण एमआरपी रन काय करत आहोत. ओके, हे आपण पुढे कॉन्फिगरेशन मध्ये बघू. त्याचे टिक्स इथे आहेत. ओके, छोटे मोठे टिक्स इथे आहेत. सो वी यूज की लाईक आपण ब्लँक ठेवलं तर इथे सब आयटम्स अलाउड बट प्लॅन सबस्टिट्यूशन इन आयटम नॉट अलाउड. ओके, त्याच्यानंतर सी आहे सब आयटम्स अँड प्लॅन सबस्टिट्यूशन इन आयटम नॉट अलाउड. ओके, त्याच्यानंतर आहे सब आयटम नॉट अलाउड प्लॅन सबस्टिट्यूशन इन आयटम अलाउड. ओके, सब आयटम अँड प्लॅन सबस्टिट्यूशन इज आयटम अलाउड. आणि लास्ट आहे रूल बेस्ड एटीपी चेक नॉट अलाउड. म्हणजे एटीपी चेक इथे होणार नाही. इथे सब आयटम आणि प्लांटचं जे सबस्टिट्यूट असतात ते अलाउड करणार त्या प्लांटला. ओके, त्याच्यानंतर सब आयटम नॉट अलाउड बट प्लांट सबस्टिट्यूशन इज अलाउड. ओके, त्याच्यानंतर इथे प्लांट आणि सब आयटम सबस्टिट्यूशन इन आयटम नॉट दोन्ही अलाउड नाही. ह्याच्यामध्ये प्लांट आणि सब आयटम दोन्ही अलाउड नाही. सब प्लांट पण अलाउड नाही असं. अँड सब आयटम अलाउड प्लांट सबस्टिट्यूशन इन आयटम नॉट अलाउड. ओके, सो फॉर एन एक्झाम्पल की दोन प्लांट आहेत. एक मेन प्लांट एक सबस्टिट्यूट प्लांट आहे. ओके, सबस्टिट्यूशन प्लांटचं सबस्टिट्यूशन आहे. ओके, सो ते जे आयटम सब आयटम्स आहेत ते अलाउड त्या मटेरियलला झाले, मेन आयटमला झाले का नाही. हा आता टॅनचा आहे, स्टँडर्ड आयटम, हा मेन आयटम. मग त्याला आपण ई घेतलं म्हणजे सब आयटम्स अँड प्लांट सबस्टिट्यूशन इज आयटम अलाउड. म्हणजे ह्याला जेवढे पण सब आयटम्स असतील ते अलाउ करणार. भले ते साफ प्लांट सबस्टिट्यूट असतील म्हणजे त्या प्लांटचे नसतील तरी ते अलाउ करणार. हे नॉर्मल टिक्स आहेत. ओके, आरबीए बेस्ड एटीपी चेक हे आपण नंतर पण कॉन्फिगरेशन मध्ये पण एकदा बघू, त्यावेळेस तुम्हाला याचा रिलेव्हन्स कळेल. आता थोडंसं वरतून जाईल, फक्त आपल्याला एक टिक आठवणीत ठेवायचं की रूल बेस्ड एटीपीचं कसं रन होतं. ओके, ओके. त्याच्यानंतर आहे ट्रान्झॅक्शन फ्लो. आता आपण जसं सेल ऑर्डर लेवलला जे इनकम्प्लिशन लॉग दिले की भाई हा हे जी हा जो फील्ड आहे ही जर कम्प्लीट नाही तर माझी सेल ऑर्डर इनकम्प्लीट आहे. तसंच आयटम लेवलला पण आपण आयटम कम्प्लिशन देतो. ओके, दॅट इज इनकम्प्लिशन प्रोसिजर. फॉर एक्झाम्पल की आता मी इनकम्प्लिशन प्रोसिजर मध्ये ऑर्डर क्वांटिटी टाकली. ओके, ऑर्डर क्वांटिटी माझी मॅन्डेटरी आहे फॉर एक्झाम्पल, तर तो एरर देणार, सिस्टम सेव्ह करून देणार नाही. ओके, सेकंडली तुमचा प्लांट आहे, शिपिंग पॉईंट आहे, स्टोरेज लोकेशन आहे, नंतर आयटमचे भरपूर सारे फील्ड्स आहेत, प्रॉफिट सेंटर आहे आयटमच्या, त्याच्यानंतर कंडिशन्स आहेत, आयटम वाईज तुमची प्राइसिंग आहे. ओके, तर तुमच्या कंडिशन्स आहेत. जर त्याच्यामध्ये काही इनकम्प्लिशन असेल तर इनकम्प्लिशन प्रोसिजर मध्ये आपण टाकतो आणि ती इनकम्प्लिशन प्रोसिजर इथे असाइन करतो त्या आयटमला. म्हणजे आपण जर मी कुठल्याही सेल ऑर्डर मध्ये 10 आयटम युज करत असेल तर 20 हा इनकम्प्लिशन प्रोसिजर आहे ना, तर त्याच्यामध्ये ज्या ज्या फील्ड मॅन्डेटरी आहे, ज्या ज्या फील्ड एरर वाले आहेत त्या सर्व तुम्हाला ह्याच्या थ्रू दिसणार. ओके, त्याच्यानंतर आहे पार्टनर डिटर्मिनेशन. पार्टनर डिटर्मिनेशन म्हणजे शिफ्ट टू पार्टी, सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी असं. तर जे पण पार्टनर डिटर्मिनेशन आपण केलं ते आपण इथे असाइन करतो. तर त्याची पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसिजर बनवतो आणि ते इथे असाइन करतो. ओके, टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसिजर. टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसिजर म्हणजे जे आपण टेक्स्ट आयडीज असतात, म्हणजे आपलं लॉंग टेक्स्ट असतं. ओके, जस्ट अ सेकंड. हॅलो. हॅलो. हा, हॅलो, आवाज येतोय माझा? हो हो येतोय. या, सो टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसिजर म्हणजे आपले लॉंग टेक्स्ट असतात. ओके, जसं आपण मटेरियलला बघितलं, सेल्स ऑर्डरला बघितलं, राईट, लॉंग टेक्स्ट असतात. ते लॉंग टेक्स्टचे मल्टिपल टेक्स्ट आपण टाकू शकतो. एका आयटमला की त्याचा लॉरी नंबर काय, तो ट्रक नंबर काय, किंवा पॅकेजिंग नंबर काय, त्याचा लॉट नंबर काय, असे काहीतरी भरपूर साऱ्या गोष्टी असतात. ओके, जे आयटम लेवलला असतात, मग त्याचे पण टॅक्स डिटरमाइन होतात. हेडरला पण आपण टॅक्स डिटरमाइन केलं, दॅट इज फॉर द होल सेल ऑर्डर, दिस इज फॉर अ पर्टिक्युलर आयटम. त्यासाठी आपल्याला काय ना टॅक्स डिटरमाइन. जर त्या आयटम कॅटेगरीची 10 आयटम आहे तर त्याच्यामध्ये जे पण आयटम टेक्स्ट असतील ते सर्व येणार ह्या टॅक्स प्रोसिजर थ्रू. ओके, इथे फक्त प्रोसिजर असाइन करत आहोत. त्या प्रोसिजर मध्ये जेवढे टेक्स्ट असतील ते सर्व येणार. ओके, हे बघा, आपल्याला इनकम्प्लिशन प्रोसिजर पण आपल्याला समजायचं आहे. ह्या पुढे पार्टनर डिटर्मिनेशनचं पूर्ण कॉन्फिगरेशन बघायचं आहे, टेक्स्ट डिटर्मिनेशनचं पूर्ण कॉन्फिगरेशन बघायचं आहे. फक्त इथे असाइनमेंट आहे. आयटम कॅटेगरीला फक्त ते असाइन केलं आहे आपण प्रोसिजर. ओके. ओके, हे आपल्याला पूर्ण हा कॉन्फिगरेशन आपण कळलं. नंतर बघू.
आता फक्त आपल्याला रिमेंबर करायचं आहे की भाई टेक्स्ट डिटरमिन ह्या आयटम मध्ये माझा हा टेक्स्ट येतो फॉर एक्झाम्पल, किंवा ही पार्टनर प्रोसिजर आली तर ही कशी आली ते आपल्याला कसं कळणार. सगळ्यात पहिले आपण आयटम शोधणार, आयटम कॅटेगरी शोधणार. आपल्याला कळाली टॅन मध्ये कुठली प्रोसिजर आहे, इनकम्प्लिशन प्रोसिजर. मग मी इनकम्प्लिशन प्रोसिजर मध्ये जाणार 20 मध्ये जाऊन ते चेंज करणार. फॉर एक्झाम्पल एक टेक्स्ट आयडी मला टाकायचा आणि एक टेक्स्ट आयडी मला काढायचं. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. तर मी काय करणार, मी टेक्स्ट बघणार, मला ती सेल ऑर्डर लेवलला नाही कळणार. जेव्हा मी सेल ऑर्डरच्या आयटम मध्ये जातो तिथे मला नाही कळणार की हा कुठला टेक्स्ट आहे, कुठली प्रोसिजर आहे, ह्याला कसं काढू मी. तर मी काय करणार, सगळ्यात पहिले मी बघणार आयटम कॅटेगरी काय. मग मी इथे येणार, ह्या स्क्रीनला येणार. ओके, आणि तिथे जाऊन बघणार टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसिजर काय. मग टेक्स्टच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये जाणार, तिथे ती प्रोसिजर ओपन करणार, त्या प्रोसिजर मध्ये किती टेक्स्ट आहे, मग तिथून ऍडिशन डिलिशन करणार. तिथे मी ऑटोमॅटिक ऍडिशन डिलिशन केलं, त्याचा इम्पॅक्ट डायरेक्ट सेल ऑर्डरला पडला. ओके. ओके, इथे फक्त आपण असाइन करत आहोत ह्या आयटम कॅटेगरीला. ओके, त्याच्यानंतर आहे आयटम कॅटेगरी स्टॅट ग्रुप्स. ओके, सो ही ऑर्डर आहे, डेबिट मेमो आहे. ओके, हा आयटम ऑर्डरचा आहे, डेबिट मेमोचा आहे, कशाचा आहे, रिटर्न ऑर्डरचा आहे, इनडायरेक्ट सेल आहे. तर ती स्क्रीन ओपन होते आयटम लेवलला. ओके, त्यासाठी आपण आता हा माझा ऑर्डरचा आहे, तर ऑर्डर स्लॅश डेबिट मेमो. रिटर्न ऑर्डर तर ऑर्डर स्लॅश क्रेडिट मेमो. ओके, जर आता इथे ह्याचा डिफरन्स काय होईल, जर ऑर्डर सिलेक्ट केलं तर माझ्या व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह मध्ये जाणार. जर रिटर्न मध्ये केलं तर ह्या कोड मध्ये असं लिहिलं की माझ्या व्हॅल्यूज नेगेटिव्ह मध्ये जाणार. ओके, ओके. स्क्रीन सिक्वेन्स ग्रुप. स्क्रीन सिक्वेन्स ग्रुप म्हणजे हे पण स्क्रीन लेवलचं आहे की माझं स्क्रीन कुठली असणार, माझ्या आयटमची स्क्रीन बीबीएपी टेबल. ओके, आता समजा मी आयटम लेवलला एक स्क्रीन माझी कस्टम डेव्हलप केली, माझी एक टॅब डेव्हलप केला माझा फॉर एक्झाम्पल. तर मग तो मला इथे असाइन करावा लागेल. त्या स्क्रीन सिक्वेन्स मध्ये त्याला इनेबल केलं पाहिजे विथ अबॅप टेक्निक. ओके, अबॅप कोडिंग. आणि त्याच्यानंतर मग इथे जो पण व्हेरियंट देईल, स्क्रीन व्हेरियंट किंवा जो पण स्क्रीन सिक्वेन्स ग्रुप देईल, तो इथे असाइन करायचा. तो इथे असाइन केला तर आयटम लेवलला टॅन ह्या आयटमला एक नवीनच स्क्रीन ओपन होईल, जी आम्ही कोडिंग थ्रू केलेली. आता जे नॉर्मल स्टँडर्ड वाईज आहे ते. ओके, जर कस्टमायझेशन करताना असं करायचं आपण. ओके, स्क्रीन लेवलचं कस्टमायझेशन करतो तेव्हा. ओके, आता आपण बघूया स्टेटस प्रोफाईल. ना व्हॉट इज स्टेटस प्रोफाईल, डू यू नो व्हॉट इज स्टेटस प्रोफाईल. लास्ट सेशन मध्ये आपण जेव्हा तुम्ही ऐकलं असेल तर तुम्हाला माहिती असेल, सेल्स डॉक्युमेंट आपण डिफाईन केलं त्यावेळेस. हॅलो, हा, वाचलंय मी, बट एवढं लक्षात नाहीये सध्या. मी तुम्हाला एक सांगितलेलं की माझे सेल्स ऑर्डर अप्रुव्हल साठी मी स्टेटस प्रोफाईल बनवतो. सेल्स ऑर्डर अप्रुव्हल साठी हा. ऑर्डर मध्ये गेलो, त्याच्या हॅडरला जाऊन स्टेटस म्हणून एक टॅब होता, ऑर्डर म्हणून एक येस. टॅब होता, त्यामध्ये स्टेट ऑथरायझेशन, हा तेच आहे. ओके, आपण काय करतो, स्टेटस प्रोफाईल बनवतो, त्या प्रोफाईल मध्ये मल्टिपल ऑथरायझेशन देतो. ओके, ऑथरायझेशन ऑब्जेक्ट बनवतो, ते ऑब्जेक्ट प्रत्येक आयडीला देतो. तर फॉर एक्झाम्पल मी फर्स्ट लेवल अप्रुव्हल, तर मी जाऊन त्या सेल ऑर्डर मध्ये जाऊन अप्रूव्ह करणार. बरोबर, तसंच ह्या आयटमला पण, येस. आयटम लेवलला पण आपण हे करू शकतो, ऑथरायझेशन मॅट्रिक्स सेट करू शकतो वाया दिस स्टेटस प्रोफाईल. मग स्टेटस प्रोफाईल कुठे असाइन करणार, आयटमला. जर हेडरला टाकायचं तर तो कुठे असाइन करणार, सेल्स डॉक्युमेंट. ओके, आपण जे लास्ट सेशनला बघितलं ते हेडर लेवलला होतं, म्हणजे ओव्हरऑल सेल ऑर्डरला होतं. आणि एका पर्टिक्युलर लाईन आयटमला ऑथरायझेशन पाहिजे तर मग ते आयटम लेवलला टाकतो आपण. अंडरस्टूड. हॅलो. येस. 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 ओके, त्याच्यानंतर आहे क्रिएट पीओ ऑटोमॅटिक. म्हणजे ऑटोमॅटिक पीओ क्रिएट झाला पाहिजे, जशी माझी सेल ऑर्डर बनली बॅकएंडला ऑटोमॅटिक पीओ झाला पाहिजे. त्यासाठी मी काय करतो, इथे हा टिक देतो. ओके, त्याच्यानंतर आहे हे आपलं नॉर्मल कॉन्फिगरेशन आलं. आता आलं बिल ऑफ मटेरियल कॉन्फिगरेशन. बिल ऑफ मटेरियल म्हणजे काय, लास्ट सेशन मध्ये आय थिंक तुम्हीच एक्सप्लेन केलेलं मला एकदा, बिल ऑफ मटेरियल. बिल ऑफ मटेरियल म्हणजे त्याचे जे आपले काय बोलतात त्याला, रॉ मटेरियल जे असतं ते, कोणतं रॉ मटेरियल एका एका मटेरियल साठी, म्हणजे एका काय बोलतात,
फिनिश गुड साठी रॉ मटेरियलची किती क्वांटिटी आणि कोणते आर्टिकल्स लागतात ते. राईट. सो फॉर बिल ऑफ मटेरियल म्हणजे की बिल ऑफ क्वांटिटी आणि बिल ऑफ मटेरियल थोडंसं सिमिलर कॉन्सेप्ट आहे, की लाईक माझं एक मटेरियल आहे, त्याचे सब प्रोडक्ट्स किती आहेत. हा. ओके. किंवा फॉर एक्झाम्पल माझे असेंब्ली लाईन आहे, तर एका एका मटेरियल कम्प्लीट करायला मला किती रॉ मटेरियल लागतात. ओके. माझा एक्सपेन्स किती आहे किंवा माझे प्रोडक्ट किती आहेत त्याचे. ओके. कधी कधी कसं असतं, ओव्हरऑल सर्व्हिस असते पण त्याचे सब पार्ट्स असतात. राईट. एक सर्व्हिस असते पण त्याचा सब पार्ट असतो. आपण क्लायंटला चार्ज करतोय सर्व्हिस पण डिलिव्हर करतोय सब पार्ट्स. मग त्या सिनारिओ मध्ये आपलं बिल ऑफ मटेरियल बनतं. बॉम्ब एक्सप्लोड होतो, बॉम्ब त्याला बोलतात. ओके. सो बॉम्ब इज नथिंग बट बिल ऑफ मटेरियल. ओके. सो बॉम्ब एक्सप्लोड करण्याचं एक कॉन्फिगरेशन आहे. तर सगळ्यात पहिले काय होतं, कॉन्फिगरेशन स्ट्रॅटेजी होते, की कुठले काय कॉन्फिगरेशन स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर मटेरियल व्हेरियंट ऍक्शन होतात. नंतर एटीपी मटेरियल व्हेरियंट होतो. त्यानंतर स्ट्रक्चर स्कोप होतो आणि ऍप्लिकेशन होतं. हे सिक्वेन्स वाईज कॉन्फिगरेशन. ओके. नाउ व्हॉट इज कॉन्फिगरेशन स्ट्रॅटेजी. हे आपण अजून एकदा बघणार आहोत जेव्हा आपण बॉम्बचं कॉन्फिगरेशन पूर्ण बघू. ओके. एक सिनारिओ रन करू त्यावेळेस आपण हे त्यावेळेस कॉन्फिगरेशन बघूया रिटर्न. आता जस्ट एकदा आपण समजून घेऊया की काय काय कॉन्फिगरेशन, म्हणजे त्यावेळेस सेकंड टाइम रिव्हिजन होईल आपलं. ओके. ठीक आहे. सो ओके. येस. सो एक स्पेसिफिक कॉन्फिगरेशन बघू, कारण हे बॉम्बचं एक स्पेशल सेशनच ठेवलेलं आहे मी. तर त्याच्यामध्ये कसं असतं की तुम्हाला पूर्ण कळेल की कसं कॉन्फिगरेशन आपण बॉम्ब कुठे डिफाईन करतो, तर त्याचं कॉन्फिगरेशन त्याच्या रिलेटेड काय आणि बॉम्ब कसा एक्सप्लोड होतो सेल ऑर्डर लेवलला. ओके. त्याच्यानंतर मग त्याची डिलिव्हरी कशी होते, त्याची इन्व्हॉइस कसं होतं, right? तो इन्व्हॉइस लेवलला कसं दिसत असेल ते. सो बॉम्ब एक्सप्लोड कसा होतो, बरोबर, त्याची पूर्ण स्ट्रॅटर्जी असते. सगळ्यात पहिले कॉन्फिगरेशन स्ट्रॅटर्जी म्हणजे फॉर्म ऑफ कॉन्फिगरेशन प्रोसेस. ओके. सो आपण जेव्हा आपण हे करतो, हा टी कोड आहे आपला CN01. एका बघ, जस्ट सेकंड. जस्ट सेकंड.
हॅलो हॅलो, माझा आवाज येतोय? हॅलो 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 हॅलो. हॅलो, येस, माझा आवाज येतोय? हा, आता येतोय. हॅलो, येस. ओके, सो CS01 हा टिकोड आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये आपण बॉम्ब हा करतो. ओके, सो इथे तुम्ही बघू शकता बॉम्ब युजर्स मध्ये गेलो. सो तुम्ही बघू शकता प्रोडक्शन साठी हा यूज होतो, +1 प्रोडक्शन. त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग डिझाईन साठी हा यूज होतो. प्लांट मेंटेनन्स साठी हा. सेल्स साठी कुठला आहे? सेल्स 5. ओके, सो असा म्हणजे हा जो मटेरियल टाकला तो कुठल्या मॉड्यूल साठी आहे तो हे बॉम्ब युजर्स डिफाईन करतात. ओके, CS01 मध्ये. सो इथे आपल्याला ते कॉन्फिगरेशन स्ट्रॅटेजी इथून टाकावी लागते. सो जनरल स्ट्रॅटेजी फॉर सेल ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर स्ट्रॅटेजी TAC टॅग 01. ओके, हे जे आपण डिफाईन करू ते आपल्याला तिथे दिसणार, बॉम्ब युजर्स टाईप. ओके, आता ह्याच्यामध्ये जे कॉन्फिगरेशन आहे ते तिथे दिसणार. ओके, दॅट इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर आहे मटेरियल व्हेरियंट ऍक्शन. ओके, so what is material variant action? Note, replace configuration material, note, append and change, replace configuration material, append and change. ओके, सो लाईक मी फक्त अपेंड करू शकतो का अपेंड अँड चेंज दोन्ही करू शकतो ह्या व्हेरियंट थ्रू? ओके, का रिप्लेस करू शकतो कॉन्फिगरेशन मटेरियल? जे पण मी कॉन्फिगरेशन केलं, फॉर एक्झाम्पल एक बॉम्ब क्रिएट केला मी, पण विथ द टाइम त्याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली चेंजेस तर येणारच, राईट? किंवा चेंजेस नाहीच येणार कधी माझ्या प्रॉडक्टमध्ये, तर मी काय करणार? ओनली अपेंड करणार, चेंज नाही करणार. ओके, अपेंड अँड चेंज, चेंज अँड अपेंड, रिप्लेस कॉन्फिगरेशन मटेरियल, हे चार चार आपल्याला नोड्स दिलेले आहेत. त्याच्यापैकी आपण एक करायचं जे हे आयटम कॅटेगरी रिलेव्हंट असेल. ओके, ओके. सो या 10 आयटम कॅटेगरीला मी नोट ठेवणार, रिप्लेस कॉन्फिगरेशन मटेरियल ठेवणार, काय ठेवणार? तर मी इथे डिफाईन करतोय. ओके, नेक्स्ट आहे ATP मटेरियल व्हेरियंट. ओके, like no ATP check, message appear when not completely available, do not substitute if not completely available. म्हणजे माझे जे ATP रन करणार कुठल्या मटेरियल साठी? मेन मटेरियल साठी पण आणि आयटम मटेरियल साठी पण, त्यासाठी हे आहे. सो नो ATP चेक, मी जर ब्लँक ठेवलं तर त्या मटेरियल म्हणजे टॅन मटेरियल साठी नो ATP चेक होणार, ATP चेक रन नाही होणार. ओके, सो हे तिथे टीक आहे की माझं ATP चेक कुठल्या मटेरियलला अवेलेबल होणार आहे, कुठल्या आयटमला होणार. ओके, सो ते इथून ओके. डिफाईन होतं. आता मी नो चेक ठेवलं तर ATP रन नाही होणार. ओके, त्याला स्ट्रक्चर स्कोप. ओके. माझा स्ट्रक्चर स्कोप मध्ये काय करतो की माझा मल्टी बॉम्ब, सिंगल लेवल बॉम्ब असणार, मल्टिपल लेवल बॉम्ब एक्सप्लोड होणार, कसा होणार? ओके, सो ते कॉन्फिगरेशन इथे आहे, सिंगल लेवल, मल्टिपल लेवल. त्याच्यानंतर कॉन्फिगरेशनल होणार, कॉन्फिगरेशन मटेरियल येणार, बट नो बॉम्ब एक्सप्लोशन, बॉम्ब एक्सप्लोड नाही होणार. ओके, सो हे कॉन्फिगरेशन इथे असतं, सिंगल लेवल, मल्टिपल लेवल. ओके, तर बॉम्बचा कोड पूर्ण ह्याच्यामध्ये लिहिलेला आहे. त्याप्रमाणे जे आपण सिलेक्शन करणार ऑटोमॅटिकली सेल ऑर्डरला बॉम्ब एक्सप्लोड होणार, सिंगल लेवल, मल्टिपल लेवल किंवा नो बॉम्ब एक्सप्लोड. ओके. ओके, त्यानंतर आहे ऍप्लिकेशन. सो माझं ऍप्लिकेशन स्टँडर्ड कुठला असणार? SD01. जेव्हा पण मी कॉन्फिगरेशन करतो माझा SD01 असणार. का?
मी हे जे आयटम आहे तो एचडी मध्ये युज करतो. राईट, ही आयटम कॅटेगरी एचडी मध्ये युज करतो म्हणून HD01 असणार आपलं. ओके. ओके. त्यानंतर व्हेरियंट मॅचिंग झालंय का नाही त्यासाठी हे टिक देणार. ओके. प्रोडक्टचे व्हेरियंट असतात, व्हेरियंट प्रोडक्ट पण बनतात, रॉ मटेरियल पण व्हेरियंट मध्ये असू शकतात. मग ते व्हेरियंट मॅच होतंय का नाही त्यासाठी आपण हे टिक देणार. मग तो चेक करणार, व्हेरियंट मटेरियल व्हेरियंट चेक करणार, जे पण कॉम्बिनेशन आपण दिलं असतील त्याप्रमाणे, आणि त्याप्रमाणे एरर थ्रो करणार. ओके. त्याच्यानंतर क्रिएट डिलिव्हरी ग्रुप. So now what is this delivery group? Delivery related from delivery group and correlated BOM configuration, BOM components. Okay. Do not form delivery groups. Form delivery groups with one delivery date. Delivery group with correlated schedule lines. Okay. So त्याच्या schedule lines कशा असणार? माझा जो एक प्रोडक्ट डिलिव्हर होतोय त्याच दिवशी सर्व प्रोडक्ट डिलिव्हर होणार की नाही होणार. ओके. त्यासाठी आपण काय करतो, डिलिव्हरी ग्रुप बनवतो आणि त्या मल्टिपल जागी असाइन करतो. त्याप्रमाणे अवेबिलिटी चेक रन होतं आपलं. ओके. थोडंसं हे बॉम्बचं कॉन्फिगरेशन आहे ना तुमच्या डोक्यावरून जाईल, कारण हे थोडंसं हार्ड आहे. ओके. आणि सेकंड थिंग, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम कसा आहे की जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल सिनारिओ बघणार, जेव्हा बॉम्बचं कॉन्फिगरेशन तेव्हा तुम्हाला जास्त कळेल ओके. की कशाचा यूज कुठे आहे. ओके. येस. नंतर आहे मॅन्युअल अल्टरनेटिव्ह. ओके. मॅन्युअली चेंज करू शकतो का नाही मी, बरोबर, आयटम कॅटेगरी किंवा मल्टिपल थिंग्स इन द आयटम. आणि त्याच्यानंतर पॅरामीटर इफेक्टिव्हनेस. ओके. सो जे पण आपण पॅरामीटर्स टाकत आहोत मटेरियल लेवलला किंवा जे पण कॉन्फिगरेशन लेवलला, ओके, त्याचा इफेक्टिव्हनेस साठी हे ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज दिस इफेक्ट पॅरामीटर इफेक्टिव्हनेस? जे पण मी बॉम्ब जेव्हा माझा एक्सप्लोड होतो तेव्हा मी काहीतरी पॅरामीटर मेंटेन केलेलं असतं, प्री रिक्विजिट ऑफ द, की माझं एवढं मटेरियल रेशिओ मेंटेन केलेला असतो. राईट, की माझं फॉर एक्झाम्पल 1:10 आहे, 1:5, 1:6 आहे, असे मी रेशिओ डिफाईन केलेले असतात. राईट. मग त्याप्रमाणे ते इफेक्टिव्हनेस इथे सेल ऑर्डर लेवलला आलं पाहिजे की नाही आलं पाहिजे, त्यासाठी हे ठीक आहे. ओके. कळतंय ना तुम्हाला? येस येस कळतंय. ओके. त्यानंतर आहे व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट. आता कॉन्ट्रॅक्टचं कॉन्फिगरेशन आलं. तो माझा मटेरियल व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर मग मी इथे तो कॉन्ट्रॅक्ट नंबर इथे टाकून देईन. व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट मटेरियल कुठलं असणार, समजा माझा एक व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट आहे, मग त्याचं एक सिमिलर मटेरियल आहे, ते त्या आयटम कॅटेगरीमध्ये टाकली तर ऑटोमॅटिक तोच मटेरियल आला पाहिजे. व्हॉल्यूम कॅटेगरी. राईट. व्हॉल्यूम कॅटेगरी नाही, व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट. व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, की माझा जो कॉन्ट्रॅक्ट क्वांटिटी वाईज नाही, व्हॅल्यू वाईज. म्हणजे मी तुमच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट केला, तो मी 10 CR चं मटेरियल देणार फॉर एन एक्झाम्पल, तर दॅट इज अ व्हॅल्यू कॉन्ट्रॅक्ट, नॉट अ क्वांटिटी कॉन्ट्रॅक्ट. राईट. मग त्या क्वांटिटीमध्ये त्या 10 करोडच्या ह्याच्यामध्ये मी किती मटेरियल घेऊ शकतो, राईट, विच इज वर्थ अप टू 10 CR. ओके. ओके. हॅलो. येस येस. ओके. त्याच्यानंतर आहे कॉन्ट्रॅक्ट रिलीज कंट्रोल. ओके. सो वॉर्निंग द्यायची, कॉन्ट्रॅक्ट कम्प्लीट झाला का नाही, रिलीज झाला का नाही, मग त्याच्यासाठी वॉर्निंग द्यायची, नो रिस्पॉन्सिव्ह टार्गेट व्हॅल्यूज एक्सिडेड, वॉर्निंग एरर मेसेज काय द्यायचा. जर माझी व्हॅल्यू प्रॉपर जास्त असेल, कमी जास्त असेल, जे पण असेल, त्याच्यावरती काय एरर द्यायचा, वॉर्निंग एरर द्यायचा, एरर द्यायचा, काय द्यायचा, किंवा सेल ऑर्डर हे करून द्यायची. मग ते तिथे टिक्स आहेत सर्व. ओके. नेक्स्ट आहे सर्व्हिस मॅनेजमेंट, रिपेअर प्रोसिजर. ओके. सो इट इज लाईक जे सर्व्हिस मॅनेजमेंट आहे, ओके, त्याचा पार्ट आहे, की म्हणजे ही सर्व्हिसेबल आयटम, लोन रिपेअर प्रोसिजर आहे किंवा म्हणजे जे आहेत हे फक्त नोट करण्यासाठी, हे फक्त आपल्याला काय दिलं, डिनोट करण्यासाठी. ओके. क्या सर्व्हिसेबल मटेरियल आहे किंवा इनहाऊस मटेरियल आहे, राईट, त्यासाठी आपल्याला मार्क दिलेला आहे. त्याप्रमाणे आपण रिपोर्ट रन करणार आणि रिपेअर प्रोसिजर रन करणार. ओके.
येस. देन आलं कंट्रोल ऑफ रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग. आता रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग हा मोठा कॉन्सेप्ट आहे SAP मध्ये. ओके, रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग म्हणजे माझं मटेरियल कस्टमरला डिलिव्हर झालं तर त्याच्यावरती कुठल्या टॅगिंग असणार, कुठल्या व्हेंडर कडून आलं, किती क्वांटिटी आली, क्वांटिटी कशी होती, राईट. सो ते आपल्याला रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग मध्ये करणार. मग त्याची कॉस्ट किती पडली आपल्याला, ऍक्च्युअल कॉस्ट किती पडली, आणि त्यासमोर मी किती विकलं, माझे किती प्रॉफिट मार्जिन कमवलं, म्हणजे सेल ऑर्डर लेवलला मला जेव्हा कळायचं, राईट, किंवा जेव्हा मी बिल करतो त्या लेवलला मला कळलं पाहिजे ना. मग त्यासाठी रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग डिफाईन केली गेली. आता ह्याच्यामध्ये आहे बिलिंग फॉर्म. फिक्स्ड रेट आहे का कॉस्ट आहे. ओके, तर माझा जो बिलिंग आहे, फॉर्म आहे, जो 10 चा बिलिंग फॉर्म असेल तो आयदर फिक्स्ड रेट असेल किंवा कॉस्ट. ओके, कॉस्ट म्हणजे ओनली त्याचा एक्सपेन्स. ओके, फिक्स्ड रेट म्हणजे तेवढ्याच रेटमध्ये तुम्ही विकता. ओके, आता हेच रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग मध्ये काय लागतं, DIP प्रोफाईल असतो, दॅट इज डायनॅमिक आयटम प्रोसिजर. मग त्याप्रमाणे तो DIP प्रोफाईल वाईज ही पूर्ण प्रोसेस चालते. ओके, रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग आपण एकदा बघूया. रिसोर्स रिलेटेड बिलिंग त्यावेळेस मी तुम्हाला समजवतो की DIP प्रोफाईल काय असतात. ओके, ओके. पण तो जो प्रोफाईल असतो तो आपण इथे असाइन करतो त्या आयटम लेवलला. ओके, एवढं आठवणीत ठेवा फक्त. ओके, आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही एकदा ही प्रॅक्टिस करा आयटम कॅटेगरीचं, कारण कसं आहे की हे सहजासहजी कळत नाही आणि सगळ्या फील्ड्स तुम्हाला एका दिवसात बाहेर नाही होणार, एका दिवसात तुम्हाला आठवणीत राहणार नाही. फक्त मेन फील्ड आठवणीत ठेवा, त्याचं युजेस काय ते आठवणीत ठेवा. बाकीच्या स्क्रीनची तुम्ही प्रॅक्टिस करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. बट ऍटलिस्ट फॉर इंटरव्ह्यू तुम्हाला थोड्याफार फील्ड यातला माहिती असला पाहिजे. ओके, हॅलो. येस येस. ओके, सो हे आपलं कळतंय. आयटम कॅटेगरीचं कॉन्फिगरेशन संपलं. आता याच्यामध्ये दुसरे काय कॉन्फिगरेशन आहेत आयटम कॅटेगरी. आता आयटम कॅटेगरी ग्रुप आपण डिफाईन करतो. आयटम कॅटेगरी ग्रुप काय, ओनली 4 डिजिट आणि त्याचं फक्त नाव आहे, डिस्क्रिप्शन आहे. हे आपण कुठे टाकतो, मटेरियल मास्टर मध्ये टाकतो. ओके, आयटम कॅटेगरी ग्रुप हे मटेरियल मास्टर डिफाईन केलं असेल तुम्ही, जेव्हा बनवलं असेल त्यावेळेस तुम्हाला विचारलं असेल जनरल आयटम कॅटेगरी ग्रुप, आयटम कॅटेगरी ग्रुप हे कुठल्या आहेत, हेच आहे हे आपण मटेरियल मध्ये टाकतो. ओके, हे पण बाय हार्ट करा. आयटम कॅटेगरी ग्रुप फॉर मेक टू ऑर्डर तर 0001. फॉर बॅन्स म्हणजे थर्ड पार्टी, माझा जो मटेरियल थर्ड पार्टी. IPO सिनारिओ इंडिव्हिज्युअल प्रोसेस ऑर्डर त्यासाठी काय, बॅन्स, BN की बँक. ओके, असे मल्टिपल आयटम कॅटेगरीज ग्रुप असतात. ओके, ज्याचं काही युजेस नाहीये. ओके, बट त्याचं बोलतात ना 4 डिजिट आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. हे आठवणीत आपल्याला ठेवावं लागेल. इंटरव्ह्यू मध्ये पण प्रश्न विचारतात त्याच्याबद्दल. ओके, आयटम कॅटेगरी ग्रुप बद्दल. त्यानंतर डिफॉल्ट आयटम व्हॅल्यूज फॉर मटेरियल टाईप. आता माझं मटेरियल बनवलं मी, बरोबर. आता तो मटेरियल टाईप साठी ऑटोमॅटिक आयटम कॅटेगरी ग्रुप असाइन होतात. आता आपण मटेरियल मध्ये काय टाकतो, आयटम कॅटेगरी टाकतो, आयटम कॅटेगरी ग्रुप टाकतो, बरोबर, जेव्हा आपण मटेरियल क्रिएट करतो त्यावेळेस. हॅलो. येस येस. ओके, जेव्हा आपण मटेरियल क्रिएट करतो त्यावेळेस आपण आयटम कॅटेगरी ग्रुप टाकतो. आता तो पण मला ऑटोमॅटिक पाहिजे, डिफॉल्टली आला पाहिजे, की मी समजा ह्या मटेरियल टाईपचा एक मटेरियल बनवलं ABF चा, तर ऑटोमॅटिकली माझा नॉर्म मधून आला पाहिजे. मग मला इथे असाइन करावं लागेल. जसं मी असाइन केलं ऑटोमॅटिक जेव्हा मी मटेरियल बनवतो त्यावेळेस तो येऊन जाईल. ओके, आयटम कॅटेगरी ग्रुप. ओके. त्यानंतर असाइन आयटम कॅटेगरी, डिफाईन आयटम कॅटेगरी युजेस. नाउ व्हॉट इज युजेस, आयटम कॅटेगरी युजेस, इट्स ऑल्सो 4 डिजिट आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. मग हे फक्त टॅगिंग करण्यासाठी. ह्याचं तुम्हाला हे सगळं आपण का डिफाईन करत आहोत, आयटम कॅटेगरी युजेस, डिफाईन आणि कुठे असाइन करणार हे आपण पुढे बघू. ओके, ओके.
आता आपण काय केलं, आयटम कॅटेगरी डिफाईन केली, आयटम कॅटेगरी ग्रुप डिफाईन केला, त्याच्या डिफॉल्ट सेलर मटेरियल लेवलला डिफॉल्ट व्हॅल्यूज पण दिल्या, आयटम कॅटेगरी युजेस पण दिला. आता असाइन आयटम कॅटेगरी, असाइन आयटम कॅटेगरी म्हणजे आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन. ओके, नाव हे आपण कसं कॅरीड आउट होतं. ओके, की माझं जे आयटम आहे, आयटम कॅटेगरी आयटम आहे ही डिफाईन झाली पाहिजे. आयटम म्हणजे आयटम कॅटेगरी ही डिफाईन झाली पाहिजे सेल ऑर्डर लेवलला, म्हणजे टॅन टॅग अशी डिफाईन झाली पाहिजे. त्यासाठी हे स्टेप्स आहेत. व्हॉट आर द स्टेप? सगळ्यात पहिले 1 to 1 मॅपिंग आहे. आपण एक प्रकारे बघू शकता 1 to 1 मॅपिंग, की माझं सेल्स डॉक्युमेंट जर हा आहे 01 किंवा OR सेल्स डॉक्युमेंट टाईप, त्यासमोर आयटम कॅटेगरी ग्रुप म्हणजे जो मी मटेरियल टाकतोय त्या मटेरियल मध्ये आयटम कॅटेगरी ग्रुप जर हा आहे 0001 का 111 जे पण आहे तो, आणि त्या आयटमचा आयटम युजर्स टेक्स्ट किंवा ब्लँक जरी असलं तरी कन्सिडर होतं ते, जर हे आहे त्याची जर हायर लेवल आयटम कॅटेगरी जर टॅग किंवा टॅन जे पण असेल ती आहे, तर माझा ही आयटम कॅटेगरी डिफाईन होईल ऑटोमॅटिक. म्हणजे समजा आपण सेल ऑर्डर लेवलला काय करतो, कस्टमर टाकतो, कस्टमर डिफाईन झाला, मटेरियल टाकतो, मटेरियल डिफाईन झाला, बरोबर. पण त्याची आयटम कॅटेगरी कशी डिफाईन होते, तर ती काय चेक करते, सगळ्यात पहिले जाते सेल्स डॉक्युमेंटला, जो जिथे आपण मटेरियल टाकतो तो सेल्स डॉक्युमेंट कुठला ठीक आहे 01 किंवा OR, तर त्याच्या अगेन्स्ट तो जो मटेरियल युज करतो त्याची आयटम कॅटेगरी ग्रुप काय टाकलेला, तर हे. त्यासमोर त्या आयटमला युजेस कुठला टाकलाय हा. त्यासमोर माझी हायर लेवल आयटम कॅटेगरी काय आहे, जेव्हा मी माझा बॉम्ब एक्सप्लोड होतो त्यावेळेस एक हायर लेवल आयटम कॅटेगरी असते, एक लोअर लेवल आयटम कॅटेगरी असते, बरोबर. तर मग माझे हायर लेवल आयटम कॅटेगरी काय आहे किंवा नाहीच आहे त्याप्रमाणे माझी आयटम कॅटेगरी डिफाईन होते. ओके, तर हे आयटम कॅटेगरी ऑटोमॅटिक डिफाईन होते, त्याची प्रोसिजर आहे. ही प्रोसिजर आपण नाही मेंटेन केली तर मी तो मटेरियल कितीही टाकला नो आयटम फाउंड, नो आयटम फाउंड म्हणून एरर येणार मला सेल ऑर्डर लेवल. त्यासाठी हे कॉन्फिगरेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, ही जस्ट 1 to 1 मॅपिंग आहे, सिम्पल 1 to 1 मॅपिंग. म्हणजे तुमचं सेल्स डॉक्युमेंट समोर कुठला आयटम कॅटेगरी ग्रुप असेल त्यासमोर कुठला आयटम युजेस आहे त्याच्यावर हायर लेवल आयटम कॅटेगरी आहे, त्या बेसिसवरती तुमची आयटम कॅटेगरी डिफाईन होणार, ऑटोमॅटिक येणार सेल ऑर्डर लेवल. ओके, वाया दिस कॉन्फिगरेशन. आणि तुम्हाला मल्टिपल आयटम कॅटेगरी, फॉर एक्झाम्पल एका सिनारिओ मध्ये माझी टॅग आहे पण दुसऱ्या सिनारिओ मध्ये माझी टॅम आहे, म्हणजे मला मॅन्युअली चेंज करायचे, तर मी काय करणार, इथे काय करणार, टॅग देणार, म्हणजे माझी टॅग तर ऑटोमॅटिक डिफाईन झाली पण मी चेंज करू शकतो टॅमला. ओके, हे पण प्रोव्हिजन आहे एसएपी मध्ये. ओके, कळतंय ना नेहा तुम्हाला हे? येस येस. ओके, सो 1 to 1 मॅपिंग आहे, म्हणून मल्टिपल मॅन्युअल आयटम कॅटेगरी दिल्या जे आपण मॅन्युअली टाकतो. ओके, त्यानंतर आहे रिझन्स फॉर रिजेक्शन. रिझन फॉर रिजेक्शन म्हणजे माझ्या कुठल्या रिजेक्शन मी डिफाईन करतो इकडे. ओके, आणि इथे काय आहे, स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यू, क्युम्युलेटिव्ह किंवा जे पण आपण सेल ऑर्डर लेवलला स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यू मेंटेन करत होतो, राईट, तुम्ही बघितलं असेल त्याच व्हॅल्यू इथे आहेत एक्स किंवा वाय. नो क्युम्युलेशन जे पण आहे, जे माझं क्युम्युलेशन होतं, माझा क्युम्युलेटिव्ह आयटम असेल तर मग तो कसा डिफाईन होईल, बरोबर. त्यासाठी हे टिक्स आहेत. नॉट रिलायंट फॉर प्रिंट, जर समजा हे रिजेक्शन रिझन टाकलं तर नॉट रिलायंट फॉर प्रिंट म्हणजे ती सेल ऑर्डर प्रिंट होणार नाही. किंवा नॉट ओपन लाईन आयटम, म्हणजे जर तो रिझन टाकला तर तो आयटम ओपन दाखवणार की नाही दाखवणार. ओके, तिसरं आहे बिलिंग कम्प्लिटेड, जर मी हा रिझन टाकला तर बिलिंग ऑटोमॅटिक कम्प्लीट दाखवणार, रिजेक्शन टाकलं तर ऑटोमॅटिक त्याचं बिलिंग कम्प्लिटेड दाखवणार, त्यासाठी हा टिक आहे. ओके, 603 प्रकारचे टिक दिलेले. ओके, ओके. ह्याप्रमाणे, आणि ह्याचं डिस्क्रिप्शन दिलं, म्हणजे हे माझे रिजेक्शन रिझन इथे डिफाईन करणार, त्याचे टिक्स आहेत आणि त्याप्रमाणे त्याचं डिस्क्रिप्शन असतं. ओके, आणि समजा फॉर एक्झाम्पल याचा इम्पॅक्ट कसा होणार, फॉर एक्झाम्पल मी एक आयटमला हे रिजेक्शन रिझन युज केलं 01, मग काय होणार, असाइन बाय द सिस्टम, मग तो कुशाला ब्लॉक करणार नाही कारण टिक एका लाईन आहे. इथे काय करेल, 11ला हा प्रिंट ब्लॉक करेल, जर समजा हा रिजेक्शन रिझन टाकला तर प्रिंट ब्लॉक करेल, आणि दुसरं काय करेल, बिलिंग कम्प्लिटेड दाखवेल. ओके, सो कस्टमर टू रिसिव्ह रिप्लेसमेंट, त्यासाठी मी काय केलं, हे 2 टिक केले. 11 बनवलं मी, कस्टमर टू रिसिव्ह रिप्लेसमेंट त्यासाठी हे 2 टिक दिले, म्हणजे हे 2 ब्लॉक येणार. एक आहे माझा बिलिंग आयटम कम्प्लीट दाखवणार, दुसरा माझा प्रिंट करून देणार नाही. ओके, आता हे कुठे युज होत असेल,
रिजेक्शन रिझन फॉर एन एक्झाम्पल की पर्सन आला, युजर आला, त्याला माहिती नाही की हा रिजेक्टेड आयटम आहे, त्याने जाऊन प्रिंट दिला, बरोबर. मग त्याच्यामध्ये रिजेक्टेड आयटम नाही आले पाहिजे, त्यासाठी हे टिक केलंय मी, तरी पण त्याने रिजेक्शन आयटम सिलेक्ट केला, तर हे चुकीचं आहे ना सिनारिओ. त्यासाठी मी काय करतो की ऑटोमॅटिक त्याला जाऊन रिजेक्शन रिझन लावूनच टाकतो. इथे रिजेक्शन रिझन डिफाईन करतो, ऑटोमॅटिक रिजेक्शन रिझन लावून टाकतो सेल्स डॉक्युमेंट लेवलला किंवा आयटम लेवलला. ओके, मग नेक्स्ट टाइम काय करायचं असेल, जेव्हा मला बिलिंग करायचं असेल, मी आणणार ते ब्लॉक काढणार आणि बिलिंग करून टाकणार. ओके. ओके. सो हे कॉन्फिगरेशन आहे टिल आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशनचं, की आयटम कॅटेगरी कशी आपण डिफाईन करतो. ओके, त्याच्या अगेन्स्ट आयटम कॅटेगरी ग्रुप काय आहे, त्याला आपण कसं मटेरियल लेवलला डिफाईन म्हणजे डिफॉल्ट व्हॅल्यू टाकतो, बरोबर. आयटम कॅटेगरी युजर्स कसं टाकतो, आणि असाइनमेंट, हे चार एवढे स्टेप्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. हे रिजेक्शन रिझन तर ऑटोमॅटिक येणार, आणि हे नाही, हे वाढीचं आहे, थर्ड पार्टीसाठी आहे, थर्ड पार्टी ऑर्डर प्लॅनिंग आहे. ओके, हे कोडिंगसाठी, म्हणजे जे पण एक्स्ट्रा कोडिंग करायचं त्यासाठी. ओके, आता आपल्याला एवढ्याच कॉन्सन्ट्रेशन करायचं. ओके, आता तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये काय विचारलं जाणार सगळ्यात पहिले. सो आपल्याला तुम्हाला विचारलं जाणार व्हॉट इज आयटम कॅटेगरी ग्रुप, तो आपण कुठे असाइन करतो. व्हॉट इज आयटम कॅटेगरी युजर्स, तो आपण कुठे असाइन करतो. आणि व्हॉट इज आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन, तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन, तर तुम्हाला बोलायचं आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन इज डिफाईन टू डिटरमाइन आयटम एट सेल ऑर्डर लेवल. Okay, so why it is been determined to define that item is sellable, is a service material or it is a deliverable product. Okay, and the criteria काय आहे, what are the criteria, that is sales document type, against that we will assign item category group, against that we will assign users, against that higher level item category, and after that we will be assigning one item category, that is a default item category. Okay, येस. सो हा इंटरव्ह्यू क्वेश्चन लिहून ठेवा, की असाइन डिटर्मिनेशन ऑफ आयटम कॅटेगरी विचारतात, तर हे बाहेर करून जावा, की जर तो विचार व्हॉट इज आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन, तुम्हाला टू डिटरमाइन ऑर्डर at सेल ऑर्डर लेवल, दॅट इज कॉल्ड आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन, आणि व्हॉट आर द स्टेप्स टू डिफाइन आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन, तर हे स्टेप्स सांगायचे तुम्हाला. ओके, ह्याच्यामध्ये काही डाऊट, क्वेरीज, क्वेश्चन्स. हॅलो, येस. ह्याच्यामध्ये काही डाऊट, क्वेरीज, क्वेश्चन्स रिलेटेड टू आयटम. हॅलो, तुमचा आवाज कट होतोय, आवाज कट होतोय नेहा. हॅलो. हॅलो. हा, आता येतोय आवाज, बोला. ते आपण कॉन्फिगरेशन नंतर करणार आहे ना त्याचे, आता आपण फक्त ते मेंटेन, जे कॉन्फिगरेशन आपण करणार ते मेंटेन इथं करतोय, म्हणजे असाइन करतोय जे कॉन्फिगरेशन केलेलं आहे ते इन शॉर्ट. राईट, आता इथे काय करतो, सगळ्यात पहिलं आपण डिफाईन केलं. एसएपीचा कॉन्सेप्टच आहे, काहीतरी ते लोक डिफाईन करतात, एका जागी त्याला असाइन करतात, 1 to 1 मॅपिंग करतात, आणि त्यामुळे काय होतं, ऑटोमॅटिक हा. ट्रिगर होतं, ऑटोमॅटिक डिटरमाइन होतं. आता ह्या असाइनमेंटने काय होणार, मी जाणार तिकडे सेल ऑर्डर लेवलला, तिकडे मी सेल्स डॉक्युमेंट टाईप टाकणार, ओके, ओआर जे पण असेल ते, आणि फक्त माझा कस्टमर टाकणार, मटेरियल टाकला, जसा माझा मटेरियल टाकला, ऑटोमॅटिक माझी आयटम कॅटेगरी डिटरमाइन होणार, मला मॅन्युअली ओके. टाकायची गरज नाही. ओके, ओके. त्यासाठी हे ओके, कॉन्फिगरेशन. कळलं. ओके, आणि खूप येस. इम्पॉर्टंट आहे, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. वाय इट इज इम्पॉर्टंट, कारण ह्याच्यावरतीच तुमचं बिलिंग बिलिंग खूप आहे, आयटम वाईज जी बिलिंग होते ती खूप इझी होऊन जाते, म्हणजे लॉजिस्टिक पार्ट तुमच्यासाठी खूप इझी होऊन जातो ह्या डिटर्मिनेशन. हॅलो. येस, कळालं. ओके, सो हे प्रॅक्टिस करा, हे थरो प्रॅक्टिस करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, एक तर सेल्स डॉक्युमेंट टाईप आणि हे वाला, हे दोन्ही प्रॅक्टिस करा. ह्याच्यामध्ये काही तुम्हाला क्वेरीज आली किंवा कुठे काही डिटरमाइन नाही झालं, तर मला इमिजिएट मला एक बोलतात ना, तो एरर मेसेज किंवा जे पण आहे ते पाठवून द्या, आपण रिझॉल्व्ह करू ते. ओके, बट ह्याच्यामध्ये खूप प्रॅक्टिस करा. आयटम कॅटेगरी, पुढच्या सेशन्स मध्ये आपण काय लर्न करू, शेड्यूल लाईन कॅटेगरी. ठीक आहे. व्हॉट इज शेड्यूल लाईन कॅटेगरी आणि व्हॉट इज हाऊ विल बी असाइनिंग दॅट. ओके. ओके.
येस. ओके फाईन. सो वी विल वाइंड अप फॉर टुडे. ओके, थोडंसं हे प्रॅक्टिस करा. आता मी हे कॉन्फिगरेशन आहे थोडंसं पळवणार. वाय? बिकॉज आपलं भरपूर सारे कॉन्फिगरेशन पेंडिंग आहेत. ओके, आणि तुम्हाला साईड बाय साईड ठीक आहे प्रॅक्टिस सर. करायची आहे त्याची. साईड बाय साईड तिथे प्रॅक्टिसिंग करायची. हा, तुम्हाला जेव्हा वाटेल की असं की मला प्रॅक्टिसिंग करायची, यू कॅन टेल मी. ओके, आपण समजा फॉर एन एक्झाम्पल की शेड्यूल करू, प्रॅक्टिस सेशन शेड्यूल करू. दॅट विल बी नो इश्यू. ओके, ओके. किंवा तुम्ही सेल्फली पण प्रॅक्टिस करू शकता. त्यामध्ये पण तुम्हाला खूप डाऊट्स येतात, खूप एरर्स येतात, तर आपण इनिशियली काही प्रॅक्टिस सेशन्स पण डिफाईन करू. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. हा. चालेल. ओके फाईन. बाय. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे. बाय.